وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بنيتنا وقبول وأمك الرسول والأمر بالعطاء سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وكل أجمعين خصوصا له والشيخ عبد الوهاب الدين ثم إلى الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد البدري ثم إلى الشيخ محمد أشرف بين البدري ثم إلى الشيخ محمد أشرف بن إسماعيل البدري ثم إلى الشيخ محمد سيد عبد الرحمن البدري رسول الله من الله يرجعه بالرحمة وفي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نشهد الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد المقتدر بوقت الوجود وحقيقة الأفلاك نار الشهود أدب ذات السالس روحا في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه مبدأه وإليه مقره من ملكك الذي لا يضاهى ولا بدينونيتك التي لا تتناهى من حضرة الحب فكان من الصدر تدهيات ذاتك وأمسته بك من نورك فكان مرأة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي هوت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسه على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب بالعالم السر الظاهر المقدم الواجبة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله النابع الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل خلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته لمسنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا ونقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مقرونة بألف ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصدين قوساه ندعوك مضطرين بالصفات بملهى الأسماء بسر الذات بسر سر تنصيب الأعمال بكنزك المخفي بالهباء
بأول البارز للوجود من عالم الغيب إلى الشهود لمن طوى بعلمك المقصود وما حواه الأرض من مكنون بالعرش بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصهو وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى التهامي وآله وصحبه الكرام بالقاسي والمحبوب عبد الله حبر الأنام الحياة والجاه عن ابن عباس العظيم القادر غفر الله في ترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البدري الكرماني بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبلي ومالك والحنفي المبجلي بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العالي في السمان بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العالي في السمان بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العالي في السمان وكل قطب من حماك داني فقد توسلت بهم يداني بكل محبوب وعبد سائق ومقتف لأنهاد المسالك حولي وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبي الاستطاع على الجميع وحفنا بحسنك المنيع وأشفينا من كل داء فينا وعافينا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب
بالفوز بالإيمان
Ya Barru ya Karimu ya Rasul, ya man lana ihsanuhu mabdul, ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani Muhammad syahiri bisamani, ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani Muhammad syahiri bisamani, ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani Muhammad syahiri bisamani, wa walidayhi wa kadal asyakhi wa kulli man arhamahu wa man lahu bi silqihi qadin dadar bi haqqi man fi kalahu adhaqada summa salatu wassalamu abada ala nabiyil hashimi ahmad wal ali wal ashabi wal asba'i wa kulli sabbin himaka da'i Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Waqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengkaji tentang ilmu fardu ain, yaitu ilmu tauhid. Nah, insyaallah pada malam hari inilah kita akan mengkaji tentang sifat yang wajib pada hak segala rasul plus dengan yang mustahilnya lah lawanannya. Nah, yang malam ini yang kedua amanah atau amanatun, artinya kepercayaan. Maka mustahil lawanannya lah khianatun, khianah. Artinya tiada amanah. Tiada amanah itu bahasa kitanya ya culas lah, culas. Nah, jadi amanah itu diambil daripada kata 3 huruf, hamzah, mim, nun, aman. Ya ada.
Misalkan orang nitip duit 1 juta aman terbeli, 1 juta juga itu namanya amanah. Ya ada. Nah, jadi yang paling berat masalah amanah ini adalah masalah harta atau duit lah, dan masalah pangkat jabatan. Nabi sudah mengalami inilah berataan, makanya sih amanah wajib. Kenapa jadi berat duit atau apa namanya harta? Karena harta bahasa Arabnya apa gerak? Malun. Ya ada malun. Jadi mal itu diambil daripada kata-kata mala yamilu mailan. Mailan itu artinya, mailun itu apa artinya? Mailun itu cenderung, miring, hati itu nah, cinta. Siapa yang kada katuju lawan duit? Siapa katuju lawan harta? Biasanya nang apa ya? Yang mengikuti duit ini dinamakan, biasanya ditugaskan bendahara kada? Bendahara, baik itu bendahara pesantren, baik itu bendahara desa maupun bendahara masjid. Kenapa orang Bahari menamakan bendahara ya? Bendahara itu sebenarnya kepanjangannya benda yang diharakan ya. Benda yang diharakan itu bagi orang yang bersifat amanah. Maknya rasa takutan kalau pina terpakai, takutan badannya kalau pina terjumput, ya ada tak korupsi dan sebagainya. Nah, makanya dinamakan bendahara. Jadi orang Bahari itu kedua barang yang mentasmiahi lah, yang tukang urus tukang simpan duit. Makanya di antara syarat jadi bendahara itu 2. Yang pertama orangnya mesti alim lah. Orangnya alim kan tahu tentang bab amanah, insya Allah yang mengamalkan. Yang kedua syarat jadi bendahara itu yang kedua mesti sugih orangnya, sugih. Karena bahaya apabila salah satunya aja, karena keduanya yang kita kuasai, yang kita miliki. Misalkan kita nih berilmu, ya ada rajin amanah, amunnya 1.000-2.000 itu nyata kawah aja kita amanah ya ada. Amunnya sudah duit yang 100 juta, miliar bahkan lah. Nah ini hijau mata, habang mata melihat duit habang juga mata, lihat hijau juga. Amunnya kada sugih ini bahaya nih, ya ada. Apalagi bini misalkan betagih gelam, ya ada. Begitu anak sakit, di pedaringan kada tebaras misalkan. Nah yang terjumput nih, ya kada. Amanah nggak timbul, kada jadi amanah. Yang kedua mesti sugih juga. Yang kedua mesti sugih. Munnya kada beilmu bahaya juga yang sugih nih. Ya kada. Jadinya beko modalakan nih. Ya kada. Seandainya orang masjid atau desa perlu ada jadi yang lain. Ya kada. Beko modalakan duit orang jadi modalakannya. Ya ada. Nah, ini namanya kada ada ilmunya. Mestinya harus keduanya. Ya kada. Ini kejadian lah orang yang kada amanah itulah modal. Apa namanya misalkan jujuran. Nah, jujuran itu duit anak pian bebinian kah, duit pian kah? Yang ampun kuitan. Jujuran, misalkan anggaplah 50 juta jujurannya. Itu duit siapa ya? Duit duit anak, itu hak anak. Ya ada. Nah, jadi seandainya pihak memakai izin non anak bebinian tadi. Ya ada. Nah, misalkan biaya ranjang, biaya lemari habis misalkan berapa puluh juta, 20 juta misalkan, sisa 30 juta, ngaran kita ini kata berduit, kata orang sugih mau terpakai anak walimah perkawinan kata gan pemakanan, ya kata gasan pemakanan itu wajib berizin lawan anak bebinian tadi. Nah makanya mudahan kita sugihan berarti udah kaya. Jadi anak jujuran anak itu jangan diunai, geseninya aja, sisanya julunginya atau parakan kakalong tuh, atau sisanya geseni ke modal. Karena orang kawin ini nangkai orang hanya hidup jurang lah. Dimana ada usaha misal apalagi lulus pesantren langsung kawin, belum ada usaha. Nah jadi harus beizin. Namanya kawas sugih bang lah, jangan tahu naik ampunnya tuh. Ini kejadian di mana di sungai di Berulun, ya ada. Jujuran anggaplah 50 juta sekalinya ranjang
apalagi lemari, pelaminan, makanannya biasa aja, ayam mbak karena grenat, ayam karena grenat, beracik nasi sup. Nah, saya ikung ayam tuh mayo sa RT, ya ada satu RT, nah paling ganjang tuh paling 10 juta dihitung yang si Minan tuh tadi yang laki-laki. Malam pertama bingung inya, ngapa nih, maka bunyi jujuran 150 juta misalkan, lalu betakonan yang bini nih, ayo hai biniku atau adingku, kenapa nih duit nih dilihat nih ranjang biasa aja nih, kata yang larang nih makanan tadi ayam mayu orang sakampungan saya ikung, mana duit sisanya nih. Lalu yang bini tadi coba lihat di bawah kolongan, lihat di bayi dibuka bawah kolongan itik banyak, soalnya di bawah pintu kamu modal agak nukar itik. Nah itu namanya itu kada amanah, namanya lah kada amanah. Orang gue pada ya kada terus terang aja lah anaknya, sisanya habis dah di bawah makanan. Nah itu namanya apa namanya? Itu namanya amanah. Kemudian yang kedua itu pangkat atau jabatan itu sangat sulit lah ya kada. Makanya di kitab tuh ada ulama ittaqu al-wawiyah ya. Ittaqu al-wawiyah. Ittaqu, takutilah oleh kalian yang huruf mula huruf waw, awalnya huruf waw. Contohnya yang pertama apa? Wikalah. Wikalah itu artinya wakil, baik itu wakil rakyat, bagian DPR, MPR itu namanya apa? Wikalah namanya, ya kada. Nah itu tuh dihajatakan mana bapak namanya amanah, ya kada. Amanah jadinya apa namanya? Kan namanya wakil rakyat kada. Rakyat ini kan hendak hendak isi rumah. Tapi alhamdulillah ada aja pengemulakan rumah lah, udah rumah. Nah itu bagus saja kita ya ada. Nah misalkan apalagi rakyat ini hendak hendak keluar negeri, hendak berhaji, berumrah, hendak makan nyaman, sudah bermobil, sudah wakil rakyat lah, sudah mewakilkannya kesan rakyatnya. Ini yang bermobil, yang bagian anggota tadi seharusnya kan rakyatnya anak berduit, anak anak bermobil, ini sudah jadi mewakilkan. Karena jadinya aku wakil rakyat, bang. Apa yang kehendak rakyat aku tukar, apa yang kehendak rakyat aku tunaikan. Kada mau kayak itulah, kada mau ya kada. Yang kedua apa lagi? Yang kedua apa? Wizarah itu apa namanya? Wizarah itu jadi kita menteri ya, bagian pejabat bang sudah, yang bagian pejabat. Nah itu yang harus akan benar. Yang paling berat amanah itu masalah duit dan masalah pangkat jabatan. Tapi Nabi sebartan kita ini sebartan pemimpin. Jadi apabila pemimpin itu harus wajib amanah. Nabi Allah perhatian atau ketahuilah, kullukum ra'in, seluruh kalian ini adalah pemimpin. Apapun posisi kita adalah pemimpin. Kemudian wa kullukum, dan seluruh kalian mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, buhan nikam itu berarti di sini diminta pertanggungjawabkan dari kepemimpinannya. Ya enggak? Sebertan dimintai pertanggungjawaban. Amanah kada kenanya. Ya kada. Nah, kemudian lalu contohkan Nabi fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in. Nah, imam yang menguasai atas rakyatnya itu pemimpin. Ya kada. Imam itu aja kita di sini apa ya, yang gandes saja sudah, yaitu pembaka ke bawah RT RW ke atas sampai presiden, itu namanya imam. Itu kan diminta pertanggungjawaban, mas'ulun an ra'iyatihi, diminta pertanggungjawaban daripada kepemimpinannya, ya kada, diminta pertanggungjawaban daripada kepemimpinannya. Orang baharilah di antaranya siapa? Umar bin Abdullah Aziz. Ini luar biasa adilnya sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Antara serigala lawan siapa? Lawan kambing, itu kan mangsanya kambing tuh, bakawannya saking adilnya. Kada menyasahi itu serigala bertamu tadi kambing, saking adilnya tuh. Nah ketika dilantik menjadi khalifah, semalaman betangisan aja sekeluargaan. Hutan kalau bina kada amanah, kita ini diangkat menjadi misalkan pejabat
semingguan pesta ya bersyukuran kada takutan apa, kada takutan kalau pindah ada amanah. Makanya di antara ada orang musyawarah, apabila kita musyawarah misalkan masjid ada musyawarah, lalu kita mengajukan apa namanya usulan. Kalau usulan kita kada diterima, kita sunat berucap alhamdulillah kita. Artinya seandainya aku tadi diterima usulanku musiyah apa namanya merugikan orang banyak, nah itu sunat alhamdulillah. Amunnya kita usulan kita terima tuh sunat astagfirullah, aku takut, tanamkan khauf di hati, musiyah apa namanya yang usulanku tadi merugikan orang banyak, iya amlah ya ada, itu adabnya berdoa supaya apa, supaya baik usulan kita tadi. Nah kayak itu juga misalkan gagal jadi pembakar ya ada, atau jadi menteri agama aja gagal jadi bupati atau gubernur, bayi pemilihan suara kalah, nyari-nyari ngucap alhamdulillah toh. Nah juru orang ini cakap tahu kayak itu baik udah sama calon juga orang ngucap alhamdulillah juga. Nah itu kenapa garang alhamdulillah tadi? Karena alhamdulillah tadi supaya apa ya, supaya kita jangan apa namanya, jangan sakit hati lah yang pertama dulu. Yang kedua takutan kena apa, kalau pindah ada amanah ya, ada amanah. Nah kemudian Nabi bilang warrajul ra'in ala baitihi. Nah di sini seorang laki-laki, maksudnya sudah berbini, itu apa namanya, itu pemimpin atas rumahnya ya kada. Siapa yang di rumah itu biasanya anak dan bininya ya kada. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan inya diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya ya kada. Sudahkah dinapakah yang halal ya kada, nafkah batin dan zahir. Nafkah zahir kan memberi duit yang halal. Nafkah batin bang, nah ini kebanyakan orang salah paham lah. Nafkah batin itu jima dulu lagi bini. Batin itu kan sesuatu yang kada kelihatan. Jadinya orang melakukan itu kan bersembunyian. Itu di Jepang juga nafkah batin namanya tuh. Tapi bukan itu yang dimaksud nafkah batin itu lah. Nafkah batin itu adalah mendidik anak bini dengan didikan ilmu agama. Itu sebenarnya nafkah batin jima itu beratnya kawa. Yang kada kawa itu biasanya yang terberat itu apa? Nafkah yang halal dan mendidik ilmu agama. Punya kata kawa ada di majelis ilmu, suruhakan tulak majelis ilmu ya kada. Anak misalnya kada kamu mendidik, ada aja suruh ya kada. Apa pesantren ada, TPA ada, banyak aja sudah, tinggal kitanya aja akon katanya menyuruhkan. Nah kemudian wal mar'atu ra'iyatun di Nabi pulang, dan perempuan, maksudnya perempuan ini istri lah, ra'iyatun itu pemimpin juga ala ahli baiti zaujiha, atas rumah lakinya, wa waladihi, dan anaknya. Nah kemudian wahiyya mas'ulatun, dan inya kina diminta pertanggungjawaban ankum daripada mereka laki dan anak-anaknya ya ditakuni kena. Nah kayak apa ikam menggunakan apa namanya harta laki ikam, nah kayak apa ikam mendidik anak ikam ya kada. Makanya yang wajib mendidik anak itu sebenarnya adalah mamanya, karena anak itu terancak kumpulan mamanya kada. Makanya ada ungkapan al-um madrasatul ulah, ibu itu sekolahan yang pertama bagi anak-anakku itu apa namanya bini dulu ya, ada yang melajari Imam apa namanya Luqmanul Hakim, bubandir anak sidin, oh anakku di sidin, aku sebelum ikam lahir sudah berbuat bakti lan ikam, jadi biasa jar anak sidin nang kayak pemimpin berbuat bakti lan ulun sebelum lahir, seandainya sudah wajar pin memakan yang halal. Tuh jisidin aku carikan mama ikam yang soleha, itu berbuat bakti dah aku sebelum ikam lahir. Artinya kena pacangan jadi bibit yang baik ya ada. Jadi tadi al-um madrasatul ula, umma itu madrasah yang pertama bagi anak kita. Kemudian wa abdur rajuli ini hamba sahaya laki-laki. Oh ini kita ini kita kiaskan lawan pembantu. Nah roin itu apa namanya, itu pemimpin juga ala mali sayyidihi, atas harta petuanannya, atas harta apa namanya bosnya, wa huwa mas'ulun anhu, dan inya enak diminta pertanggungjawabkan daripada apa, daripada
harta siapa tadi patuanannya. Makanya dia bagian Cina atau milik kita begawelan bagian Cina lah jadi pembantu. Nah jadi suruhnya misalkan dosa sapu di kamarnya diandakinya duit tuh 5.000 10.000 di bawah lanjang kah di lemari kah. Amun jadi lihatnya tahunnya mana tadi di sini nya kerja. Nah langsung situ-situ diampihinya. Kita tahu aja kita nak mau uji anak kan, mau uji bini kan, maunya kita kada amanah, nah dilajari supaya amanah. Lalu Nabi di penghujung pulang ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini ditegaskan sini di akhir pulang. Di sini nama seluruh kalian adalah pemimpin. Jadi pulang maka seluruh kalian diminta pertanggungjawabkan daripada pemimpinannya. Apapun posisi kita adalah pemimpin. Mesti amanah ya kada? Mesti amanah. Nya ulama ditakuni amanah itu apa gerak? Ada yang menjawab al amanah wal aqlu. Iya aku lah. Aku itu akal. Kita kan diberi akal. Digunakan kada sudah menuntut ilmu. Digunakan kada misalkan apa harta itu untuk apa bersedekah, menolongi agama Allah dan sebagainya. Nah, ya kada akal salingnya amanah tuh. Kemudian ada ulama ditakuni apa itu amanah? Amanah as-shalatu ya. Sembahyang itu amanah bagi kita. Mau kita kada sembahyang berarti kada amanah, ya kada. Berarti kita kada tahu tujuan hidup kita nang apa. Kita kan hidup kita itu tujuannya apa ya? Untuk menyembah Allah, beribadah lawan Tuhan. Jadi nang kayak apa aja sibuknya kita berusaha lah. Jangan tinggalkan dua tadi. Yang pertama nuntut ilmu, yang kedua ibadah. Kenapa nuntut ilmu jadi wajib? Ya kada? Karena supaya bujur ibadah kita tuh harus ada ilmunya lah. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Nah kemudian sambungannya. Tadilah kisah apa? Kisah amanah tadi. Kemudian wajib terpelihara sekalian mereka itu siapa ya? Para rasul daripada segala yang haram. Jadi yang rasul itu kada pernah menggawe yang haram. Ya kada. Makanya rasul itu pangkat apa namanya? Dapat jaminan apa? Maksum kada. Terjamin daripada apa? Menggawe maksiat. Mustahil tergawe maksiat. Kalau wali hanya mahfuz. Ya kada terpelihara terjaga aja. Yang namanya terjaga bisa saja tegawi, tapi cepatnya taubatnya. Ya kada. Jadi bagian para rasul tadi kada mungkin menggawe yang haram. Kemudian yang makruh udah hadapan menggawe. Jadi apa namanya para rasul itu dua aja yang digawainya kada wajib sunnah. Kena ada penjelasannya lah. Tapi yang harus pun tiada jatuh pada mereka, harus pun tidak terjadi pada Tuhannya. Pada bagian sidin para rasul kan harus itu seperti makan, minum, goreng, ya kada, dan sebagainya, mandi. Itu namanya apa? Sesuatu yang harus bagi kita. Kalau hukum kada, bagiannya kada harus itu. Kenapa kada harus? Kenapa jadi kada harus? Melainkan di sini dengan niat taat. Sekurang-kurangnya niat mengajar akan umatnya. Dengan niat taat sekurang-kurangnya niat mengajar akan umatnya. Jadi sesuatu yang harus itu jadi apa? Jadi sunat bagi Rasul. Ya ada. Sesuatu yang sunat itu jadi apa ya? Jadi wajib bagi Rasul. Contohnya yang sunat bagi kita apa ya? Tahajud sepertiga malam bangun bagi Rasul itu wajib bagi sidin. Ya ada. Jangankan bagi Rasul lah, bagi wali aja wajib tuh. Apa sepertiga malam tahajud itu bangun. Kenapa? Karena pelantikan para wali itu sepertiga malam itu. Allah melantik walinya jam seitu. Jadi apabila ada orang mengaku wali, kada sembahyang jam setengah tiga atau jam 4 lah, sepertiga malam itu kada bangun, bahkan subuh parai, lain wali sudah. Apabila orang apabila orang melantiknya, yang namanya orang melantik itu pasti orang bangun kada? Pasti orang bangun. Makanya jadi guru siapa? Guru Munawar yang selalu datang, yang mejasakan sanad-sanad maulid lah. Nah Yusidin, jangan sampai kita bangun kita. Seandainya kita koler juga, mata mengantuk benar, koler berwudu, dingin, koler sembahyang, duduk, aminakan malam itu. Amin, amin, amin. Karena orang soleh, para wali-wali malam itu apa ya? Malam itu apa? Berdoa.
minta selamat akan umatnya Nabi Muhammad, minta ampuni umatnya Nabi Muhammad. Kita tuh geus amin akan aja atau umat kita daripada doa nih itu kalau koler ya ada barang nih Thailand kah apa kalah. Nah jadi kita amin itu jadi memadahi ya ada. Yang paling kada itulah sekurang-kurangnya. Nah kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ya di situ kan ada kata-katanya mengajarkan akan umatnya, nah umatnya maksudnya umatnya Nabi. Jadi situ amalannya, amanah inilah kadanya sifat Allah aja ada amalannya satu persatu diamanahin ada amalan sifatnya Rasul. Jadi situ sifat apa namanya amalannya mutabaah mengikut mutabaah lin Nabi mengikut lagi Nabi. Ini kata ayat Quran apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul katakan olehmu wahai kekasihku Muhammad lawan umat ikam maksudnya gitulah. Apa isinya? In kuntum tuhibbunallah. Jika adalah kalian bujur-bujur cinta lawan Tuhan. Itu kan pakai in. Amun bujur-bujur apa? Cinta lawan Tuhan. Apa jawabnya ya? Suruh Nabi Muhammad mahabarilan umat sidin fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya sidin pada hilmat umpati kalian akan daku niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi tolak ukurnya bahasanya apa itu ya? Termometer kah apa? Alat mengukur tuh. Nah jadi hendak mengukur kita tuh bujur-bujur cinta lawan Tuhan atau kada di hati kita dulu mengikut ke dalam Nabi ya kada. Di tafsirlah fattabi'uni itu tafsirannya fauhibbuni. Cintailah kalian akan daku. Nya cinta tuh kada apa? Cinta itu harus punya bukti. Buktinya harus mengikuti. Ya kada. Amalnya cinta pada tapi kada mengikuti itu dusta namanya. Dusta. Misalkan orang berpacaran, binian lakian. Jelas saya orang berpacaran binian lakian lah. Nah, berpacaran jadi yang biniannya tadi ini malam nih habis pulsa yang ngai misalkan. Nah, tuarakan kamu kota, maka jam 12 bah kalau aku isu-isu ke Jepang itu dusta cinta. Sakanya bujur-bujur cinta apa ya? Tulaknya malam itu juga sanggup mengatuk menggurian misalkan. Bujur kota kalau katuknya rumah kayak apa nih pacar belum nah kan sariknya putusinya ya amda. Nah itu namanya apa? Itu bujur-bujur cinta. Jadi kita lawan Rasul Allah harus ada bukti. Jadi ya Allah Taala mau akan apa namanya patokannya harus ikuti Nabi ya ada. Sama kita hendak mengetahui Allah itu ridho atau katanya kita ada hadis Nabi kata ridho Allah bi ridho walidain. Ridho Allah terletak di mana? Di ridhonya kedua orang tua. Kemudian wasuhtullah dan apa murkanya Allah bisuhtil walidain. Letaknya di mana? Di murkanya kedua orang tua. Jadi kita punya hendak mengetahui kita ini dicintai Allah Taala kah? Kita ini disayangi Allah Taala kah? Diridhoi Allah Taala di hati dulu. Dua patokannya. Yang pertama bila kuitan koring aja ya dah. Rasulullah setuju aja. Berarti apa Allah mencintai kita dan meridhoi kita. Jadi amunnya hendak tahu kita ini bujur-bujur ridho Tuhan kita sebagai Allah, Tuhan kita sebagai Allah sebagai Tuhan, ya kata. Nah, kita ini apa bujur-bujur apa mencintai Allah Taala. Sebaliknya nih, di hati itu mengikutilah ke dalam sunnahnya Rasul, mengikuti kata dengan apa ajarannya Rasul. Atau kita ini dapat kada menyenangkan kehendaknya apa kuitan. Itu aja mengetahuinya setelah ukurnya ya dah anak mengetahui. Nah jadi apa namanya cinta itu harus punya buktinya buniyal ibadah dibangun ibadah lil mutaba'ah bagi apa ya bagi mutaba'ah mengikut ya kan karena mutaba'ah lil ibadah lah mutaba'ah mengikut dengan apa namanya bagi ibadah itu hukumnya wajib sekurang-kurangnya sunnah. Coba kan pengen sembahyang kada mengikuti Nabi batal ya kada. Kemudian mengikut bagi adat itu hukumnya sunnah. Misalnya cara makan Nabi, cara masuk WC, keluar WC, itu kan adat kita sehari-hari. Itu hukumnya apa? Jadi sunnah. Jadi bab ibadah mengikuti Nabi entah itu sunnah
entah itu apa wajib. Umumnya kadang itu pacangan kada apa kada terima ibadah kita. Umumnya adat mengikutinya jadi sunat. Hukumnya sunat. Nah kemudian firmannya Allah Ta'ala nih bukti Allah Ta'ala memadahkan hamba sidin para rasul itu adalah amanah. Inni lakum rasulun amin. Ya ada surah apa? Asy-Syura ayat 107. Artinya sesungguhnya aku bagi kamu adalah rasul yang kepercayaan. Jadi rasul itu sebelum jadi rasul gelar sidin apa ya? Al-Amin sudah Al-Amin dapat dipercaya. Jadi cara membaca amin itu ada 3 macam lah bacaannya. Kamu nyepin misalkan waladdallin amin artinya kepercayaan. Nah jangan kayak itu mengaminakan lah. Atau yang kedua waladdallin amin jebian. Nah itu amin itu artinya amankan. Nah kada ada hubungannya dengan sembahyang amankan. Jadi yang pasti apa panjangkan mat akanlah amin. Sekurang-kurangnya 2 harakat, hamzahnya 2 harakat, minnya itu 2 harakat atau 6 harakat kah? Ya kata. Itu artinya apa? Allahumma istajib artinya lah. Ya Allah kabulkanlah. Jadi mengucap amin itu yang berbarang aja. Amin atau amin. Yang pasti ya Pak. Amin. Telah artinya apa? Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah doa. Nah, kemudian apa namanya? Ada cerita sedikit barang sampai ada waktunya. Bukti Rasulullah itu di dalam kitab apa? Dalailut Tauhid lah. Di situ diceritakan bahwa Rasulullah itu emang apa orangnya amanah. Ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan sahabat, ketika itu juga berbetulan dilarang memakai laki-laki amas. Ya ada. Ini zaman bahari, nabi-nabi syariat bahari boleh pakai emas, diantaranya Nabi Yusuf. Para sahabat Nabi pun memakai emas juga awalnya, karena belum ada larangan lagi syariat Nabi. Nah ketika itu dilarang oleh Allah Taala, situ sini cabut, lalu sini buat bandera. Mulai sekarang dan akan datang kada bakalan nanti aku memakai ini emas. Jadi seberatan sahabat memacul beratan, saking amanahnya adalah kita tuh kena-kena gitu loh. Ya kada. Mengkada Rasulullah langsung sini dicabut sini tadi emas tadi. Jadi baguslah sembahyang itu pakai utas. Mau bini-bini pakai emas atau bapak, laki-laki yang dilarang. Laki-laki di dalam kitab Nuzihatul Majelis lah, barang siapa sembahyang berutas maka pahalanya itu sama dengan 70 kali kada berutas. Nah, ini untungnya binian yang berduit emas nukar misalkan kada emas sudah apa mengada emas kada perak barangnya betul entah kan yang penting bapak namanya berutas karena luar biasa padilahnya orang yang sembahyang berutas sama ada sembahyang sama 70 sembahyang orang yang kada berutas. Nah itulah. Nah kemudian sambungan yang tablik artinya menyampaikan. Nah mudah-mudahan itu yang dapat sampaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah kita hadir di majelis seperti ini, mudah-mudahan dengan berkah ada juridnya Nabi SAW di tengah-tengah kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat seumur hidup, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan di dalam taat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman sempurna, mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dalam keadaan bebas hisab, dan mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang seluas-luasnya, yakni berkah, sugih lagi pemurah, dan mudah-mudahan segala bagi kita berada di sini yang mempunyai hutang dilunaskan hutangnya, bagi mempunyai penyakit
penyakit diangkat segala penyakitnya, dan jangan dimatikan dahulu kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menyenyak tanah suci Mekah, yakni umrah haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihin ya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.